present here. I am Ms. Suprita Naik, your host for the evening, and I welcome you all for our today's session on Zoology Katta. I take this opportunity to welcome all our respected dignitaries for our today's Katta. Dr. Chaya Panse, Madam, Principal of MD College, Dr. Vaishali Somani Madam, Head of Zoology Department, and our Honorable Alumni, Mr. Subhash Sawant Sir, heart perfusionist at Dr. D.Y. Patel Hospital, Navi Mumbai. And I welcome all my dear participants. I am delighted to welcome you all on the behalf of Zoology Department, MD College, for our today's Zoology Katta. I now request Principal Madam to address the rest. Thank you, Suprita. Thank you so much. Respected Head of the Zoology Department, Dr. Vaishali Somani, other professors, Dr. Rishikesh, Suprita Madam, Harshada Madam, Rajkumari Madam, and my dear alumni, Subhash. You can call him Subhash Sir, you can call him Subhash Sawant. Dear students, welcome you all this afternoon for our third program on Zoology Katta. Subhash, just to give you a brief idea, we have these programs with alumni so that our alumni can get an different professions in zoology after they finish their TY. So if we keep on talking, you can do this, you can do that, you can enter wildlife, you can enter hospitals, it has no sense. But when you talk to, जेव्हा तुम्ही मुलांशी बोलता तेव्हा त्या मुलांना असं वाटतं की त्यांच्यापैकी एक कोणतरी बोलत आहे आणि त्यांना जो कॉन्फिडन्स येतो की अरे वा आम्ही ह्या प्रोफेशन मध्ये जाऊ शकतो. ह्या कॉलेजचे विद्यार्थी झुऑलॉजी घेऊन एवढ्या मोठ्या मोठ्या लेवलला पोहोचलेले आहेत आणि मुलांना तुम्हाला मी सांगते हे एक युनिक फील्ड आहे जे सुभाषने जॉईन केलेलं आहे, हार्ट परफ्युशनिस्ट म्हणून. आणि ह्याच्यात खूप लोक नाही आहेत, फार मोजकी लोक या फील्ड मध्ये जातात आणि त्याने हा सक्सेसफुली कंप्लीट केला. आणि आपला ॲल्युमिनाय म्हणून जेव्हा जेव्हा आम्ही त्यांना फोन केलेला आहे किंवा मदतीची हाक दिलेली आहे, सुभाष पटकन धावून आलेला आहे. त्याचं कौतुक करू इतकं कमी आहे. कोविड मध्ये तर मी त्याला खूप मागच्या महिन्यात त्रास दिला. प्रत्येक वेळेला कुठे ऑक्सिजन मिळेल, कुठे रेमडेसिवीर मिळेल, प्रत्येक पेशंट साठी मी त्याला आणि त्याने माझा प्रत्येक फोन उचललेला आहे. सुभाष, थँक्यू सो मच अँड थँक्यू फॉर ऑल द हेल्प. असाच राहा. तुझी आय प्रे टू गॉड की तुझी भरभराट हो आणि तू असाच उंच उंच भरारी घेत मोठ्या लेवलला पोचून दे. अँड आय वेलकम यू वन्स अगेन to your own alma mater, and I'm sure it is going to be a very interesting talk. Thank you. Thank you so much, madam, for your foresight and for such a wonderful onset of the katta. कट्टा और गपशप एक दूसरे के लिए ही बने होते हैं. हम भी अपने इस कट्टे पे गपशप करेंगे, बट हमारा मोटो है टू हेल्प यू ऑल स्टूडेंट्स टू एक्सप्लोर द फ्यूचर स्कोप्स एंड एवेन्यूज इन जोलॉजी. वो कहीं सुनी सी एक बात है, द बेस्ट वे टू प्रिडिक्ट योर फ्यूचर इज टू क्रिएट इट, एंड वेन एवर यू आर इन डाउट जस्ट क्लियर इट आउट. So to clear your doubts and to talk about his field and work and share his experience, we have with us Mr. Subhash Sawant sir. He has done his BSc and MSc in zoology from MD College. He has worked in NIO as a project assistant. NIO is a National Institute of Oceanography. He has pursued his degree in perfusion technology from KM Hospital and is currently working as cardiac perfusionist in Dr. D.Y. Patel Hospital, Navi Mumbai. We are so happy to have you, sir, with us. Students, as you all know, this is an interactive session. I request all the peer participants to drop your queries in the chat box. So not taking much of your time, आगे बढ़ते हुए, I request Ms. Rajkumari Madam, Shubham Bhalekar and Chaitali Badkar to address the alumni. Over to you, Rajkumari ma'am. Thank you so much, Suprita ma'am.
हॅलो सर, खूप मस्त वाटतं तुम्हाला इथे बघताना आणि ॲज मॅडम सेड दॅट यू आर द फ्रंटलाईन हेल्थ वर्कर आणि तुमची खूप मदत होते त्याच्यामुळे वी आर एबल टू हॅव अ प्रॉपर लाईफ राईट नाव विथ ड्युरिंग पॅन्डेमिक. सो विल बी आस्किंग अ बेसिक क्वेश्चन द सिरीज आणि आपलं नॉर्मल इंटरॅक्शन टाईपच असणार आहे. अँड माझ्याबरोबर चैताली आणि शुभम दोघेही प्रश्न विचारतील म्हणजे sort of we can have a discussion. So, sir, first of all, before going ahead with any career aspect or anything in your life, we would like to know about your college life. College life कसं होतं, MD चे तुमचे दिवस कसे होते वगैरे वगैरे. So it would be helpful. मला आधी चालू करायच्या अगोदर एवढंच विचारायचं की हे जी मुलं आहेत ती टीवायची आहेत की इयरची आहेत? सर मुलं FY टू MSc वेगवेगळ्या लेवलचे आहेत. सो काही आता सगळे जॉईन झालेत आणि बाकीचे नंतर मग आपण त्यांच्याबरोबर लिंक शेअर करू जसं मॅडम म्हणायला नेटवर्क इश्यू. सो अंडर ग्रॅज्युएट्स आणि पोस्ट ग्रॅज्युएट्स दोन्हीही आहेत. तर हेच आहे की हिंदीमध्ये इंग्लिश लँग्वेज विल ऑल हॅलो हॅलो सर तुमचा आवाज ब्रेक होतोय सॉरी. मी म्हणत मध्ये बोलू बोलू की सर तुम्हाला जसं कम्फर्टेबल असेल तसं काही हरकत नाहीये. You can mix English, Hindi, Marathi, everything. It's katta, so everything is welcome. So like see guys, means like after my 12th means like means everyone over here is like after that 12th like means like त्यांना पर्सेंटेज कमी येतात त्यामुळे लाईक ते खूप हताश होऊन जातात. सो लाईक वी गो फॉर प्लेन सायन्स फॉर प्लेन BSc अँड ऑल. सो लाईक आपण BSc करायला आल्यावरती आपल्या मनामध्ये असेच विचार येतात आता माझं काय करिअर असणार आहे की लाईक मुलं इंजिनिअरिंगला जातात नंतर मग मेडिकलला जातात मग त्यांना बघून आपल्याला वाटतं की लाईक आपण खूप मागे राहिलो यार रेसमध्ये. बट दिस इज नॉट द थिंग मीन्स लाईक वेन यू स्टार्ट कारण त्यांच्यासाठी करिअर अपॉर्च्युनिटीज लाईक आफ्टर 6 to 7 years or 8 years might take. Some may take 10 years. Means like जर तुम्ही मेडिकल प्रोफेशन मध्ये गेलात तर डुईंग MBBS इज नॉट द ओनली थिंग. यू हॅव टू गो फॉर स्पेशलायझेशन अँड ऑल. यू हॅव टू डू लाईक एनेस्थीशियाला जायचं आहे. एनेस्थीशियाला जायसाठी तुम्हाला तिथे पोचायसाठी 7-8 वर्ष जाणार. परत दुसरीकडे तुम्हाला सर्जरीला जायचं तर जनरल सर्जरी करून तुम्हाला काही नाही निघणार त्याच्यातनं. तुम्हाला परत MCH करावं लागेल. चिरोलॉजीमध्ये काहीतरी वेगवेगळ्या फील्ड आहेत त्याच्यामध्ये जावं लागेल तुम्हाला. मग इट इज लाईक 10 years. सो असं नाही हताश व्हायचं नाही की लाईक मी नाही करू शकत आता माझं झालं माझं 12वी झालं आता मी काहीच नाही करू शकत. ओके तुम्ही जर प्लेन BSc करताय सी आता माझा इंटरेस्ट जो होता झुऑलॉजी होता बिकॉज आय वॉज नॉट दॅट गुड इन केमिस्ट्री अँड ऑल. सो आय मीन्स लाईक माझं पॅशन होतं झुऑलॉजी. आय लव्ह ॲनिमल्स अँड ऑल. मीन्स मला खूप पॅशन आहे ॲनिमल्स बद्दल फॉरेस्ट बद्दल खूप पॅशन आहे. सो आय स्टार्टेड मीन्स लाईक फर्स्ट इयरलाच मी ड्रॉप केलं केमिस्ट्री. सेकंड इयरला बॉटनी आणि झुऑलॉजी. बॉटनी वॉज लाईक गुड बट आय वॉज नॉट दॅट इंटरेस्टेड इन बॉटनी बिकॉज आय लाईक बॉटनी बट माझं आपल्याला जर 2 सब्जेक्ट असते तर ऑब्विसली आय वुड हॅव टेकन बोथ द सब्जेक्ट फॉर माय फायनल इयर. बट झुऑलॉजी वॉज माय मोर मीन्स आय अट्रॅक्टेड मोर टुवर्ड झुऑलॉजी. सो आय टूक झुऑलॉजी अँड मला कधी रिग्रेट नाही वाटलं की मी झुऑलॉजी घेतलं. कारण काय माझ्याकडे मला जे आवड होती ते मी आधीपासूनच ठरवूनच चाललो होतो की बाबा झुऑलॉजी घ्यायचं आहे म्हणून. फक्त एवढाच काही प्रॉब्लेम झाला की लाईक झुऑलॉजी घेतल्याच्या नंतर मी जेव्हा बाहेर पडणार होतो BSc झाल्यावरती तो आय वॉज लाईक व्हेरी मच कन्फ्युज की मी काय करू मला काही समजत नव्हतं की. बट आम्ही एका म्हणजे आपण एक्सकर्शनला जातो तर आम्ही गुजरातला गेलो होतो एक्सकर्शनला. पिरोटन आयलंडला गेलो. गीर फॉरेस्टला गेलो. तर म्हणजे जे फॉरेस्टमध्ये आम्ही पाहिलं तो लाईक देशपांडे मॅडम आणि होत्या बरोबर. तर त्यांच्याबरोबर पानसे मॅडम होत्या. मरीन वाईल्ड लाईफ होती तिकडे ह्याच्यामध्ये पिरोटनला. इट वॉज अ व्हेरी ब्युटिफुल प्लेस. सो आय डिसाइडेड की लाईक आय विल प्लॅन फॉर लाईक समथिंग लाईक दिस ओनली बिकॉज मला जर ह्याच्यामध्ये इंटरेस्ट आहे तर आय विल ऑब्विसली गो फॉर दिस. तर मग मी विचार केला की लाईक आफ्टर BSc आय विल डू दिस मीन्स लाईक मी ह्याच्यातच जाईन MSc करेन मी. तर MSc साठी ओशनोग्राफीचे जे इन्स्ट्रुमेंट म्हणजे जे स्पेसिमेन आपल्याकडे आहेत ते मला नाही वाटत की आमच्या वेळेमध्ये कोणत्या कॉलेजकडे होते. बिकॉज आपल्याकडे सगळे बऱ्यापैकी सगळे ओशनोचे सगळे हे स्पेसिमेन्स आहेत. आणि म्हणजे सगळ्या मॅडम्स ज्या कोणी आमच्या वेळेला होत्या त्यांनी आम्हाला बऱ्यापैकी चांगलं गाईड केलं होतं नॉलेज दिलं होतं. एवढंच होतं की लाईक आपल्या इकडनं बाहेर पडल्याच्या नंतर म्हणजे लाईक हे बघा मॅडम जणी आपल्याला सांगतात पण वे आपल्याला बनवावा लागतो आपल्यासाठी. त्यावेळेला काही गोष्टी माहिती नव्हत्या म्हणजे लाईक फॉरेस्ट म्हणजे तुम्हाला गव्हर्नमेंटचे एक्झाम्स असतात फॉरेस्टची एक्झाम्स असते
हे मला माहिती नव्हतं एवढं काही जास्त. मला एवढंच माहिती होतं की असे इन्स्टिट्यूट्स असतात, नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी असतं, इन्स्टिट्यूट, CMFR, ते बरेचसे इन्स्टिट्यूट्स आहेत की ज्याच्या थ्रू आपल्याला पुढे ह्याच फील्डमध्ये स्कोप मिळेल. सो मी ऍक्च्युली पास आउट झाल्याच्या नंतर एवढं काही म्हणजे लाईक फॅमिली मेंबर स्टार्टेड की लाईक यू हॅव टू वर्क नाव, बिकॉज MSc इज ऑल्सो लाईक टफ थिंग फॉर मी. मी MSc करताना I had never told my teachers anytime, but I used to work for a call center. It's like after my this thing college, I used to go for call centers. So like असं माझं चालायचं. आणि मग नंतर जसं पास आउट झाल्याच्या नंतर वेन आय ट्राईड, पण त्यावेळेला ना NIO मध्ये नव्हतं. मी 2-3 वेळा तिवारी सरांना भेटलो होते, जे आमचे प्रिन्सिपल होते त्यावेळेला. मग तिवारी सर जसं मला हे झालं, आणि माझा एक मित्र होता, म्हणजे सिनियर होता, शशांक सारंग म्हणून. ही वॉज अ व्हेरी गुड गाय. इज व्हेरी मीन्स लाईक तो ही लाईक की माझ्या ओळखीमध्ये आहे तिथे, तो यू कॅन कॉन्टॅक्ट दॅम. बट असं त्यांना डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट होऊ नये. मग मी तिवारी सरांकडे गेलो, देशपांडे मॅडमला भेटलो. तर ते मला म्हणाले की जेव्हा वेकेन्सी येईल त्यावेळेला मी सांगेन तुला, असं काय असेल तर. मग तिवारी सरांनी मग तिकडे माझ्यासाठी थोडंसं हेल्प आउट केलं मला, आणि NIO मध्ये मला जॉब. पण कसं आहे बघा, तुम्हाला सांगतो मी, आपल्याला जर ज्या क्षेत्रामध्ये करायचं, तर माझं कसं होतं, मला करायचं तर होतं त्यामध्ये, पण माझ्या फायनान्शियल बॅकअप नव्हता मला तेवढा. त्यामुळे जे पैसे मला मिळणार होते NIO मध्ये म्हणून, ते खूप कमी होते. आणि मी तेवढ्यामध्ये समाधानी नव्हतो. म्हणजे बेसिकली काय, म्हणजे माझी भूक जास्त होती. दॅट टू ग्रो अप. सो आय डिसाइडेड टू फाइंड अदर ऑप्शन साइड बाय साइड. One of my friend was like did this perfusion technology after his BSc. His name is Kiran. He's working in Jaslu. So we meet regularly. So I told him about this also today. So like त्यांनी मला you can go for this. That time it was a diploma. It's like, but it was a tough competition. Like around 200-300 people were into the. Three of them will from KM Hospital. So funded, so many of the colleges have started this course. Okay, the course is now is a bachelor. Okay, तर मग असं चालतं आता सध्या कोर्स. त्याबद्दल सांगायचं झालं तर मी परफ्युजन टेक्नॉलॉजी म्हणजे मित्राला भेटल्यानंतर मी बोलतो काय करता करता बघूया तरी काहीतरी करून बघूया. तर मी ड्रॉपआउट केलं. ड्रॉपआउट जरी केलं असतं तरी प्रॉब्लेम नसता लाईफ मध्ये, असं मला वाटतंय. पण एवढंच आहे की थोडं आयुष्य जे आहे ना, कदाचित कुठेतरी खचलो असतो, पण करायला जमलं. आता अभिषेक साटम आपल्या समोर चांगलं उदाहरण आहे. अभिषेक साटम पण बऱ्यापैकी तो आधी होता, झुऑलॉजी साठी बरंच काही काम केलंय. तर अभिषेक साटमचं पण म्हणजे लाईक तो माझा चांगला मित्र होता कॉलेजमध्ये, म्हणजे ज्युनियर होता त्यावेळेला. गजबीये सर म्हणून NIO चे चीफ होते. तो हॅड इंट्रोड्युस्ड विथ हिम. सो कसं आहे, म्हणजे आपल्याला ज्या क्षेत्रामध्ये जायचं त्या इथे आपल्याला ओळख असणं गरजेचं. आणि आपल्याकडे जी माणसं आहेत, म्हणजे जे MD कॉलेजमध्ये जी आता तुमचे जे प्रोफेसर्स आहेत, ते म्हणजे वैशाली मॅडम, देशपांडे मॅडम ज्या कोणी रिटायर झाल्यात, तिवारी सर जरी आहेत, तुम्ही कधी तिवारी सरांना जरी यांच्या थ्रू भेटायचा प्रयत्न केला, तो दे विल गाईड यू व्हेरी वेल विथ दिस. मीन्स लाईक इफ यू आर प्लॅनिंग फॉर ओशनोग्राफी, ओके, तो यू कॅन गो फॉर ओशनोग्राफी. आणि जर बेसिक BSc झाल्यावरती, तुम्हाला पास झाल्यावरती जर तुम्हाला काही मनामध्ये डाऊट वाटत असेल, तर आय विल टेल यू गाईज की लाईक डोंट गेट दिस थिंग. मीन्स लाईक डिस्टर्ब होऊ नका. दिस इज नॉट द एंड ऑफ द जर्नी. मीन्स दिस इज युअर जर्नी विल स्टार्ट ओव्हर हिअर. काही जण कसं आहे, म्हणजे झालं BSc, यार मला जॉब नाही भेटत आहे, तो आय विल गो फॉर सम लाईक बँकिंग थिंग. म्हणजे यू आर लाईक स्क्रूइंग युअर लाईफ. डोंट गो फॉर दिस थिंग. मीन्स लाईक यू ट्राय, थोडासा पेशन्स ठेवा. चांगल्या अपॉर्च्युनिटीज आहेत. आता बायोफिजिक्समध्ये MSc करता येते. ओके, त्याच्यानंतर मग मी आता सध्या जे कोणी मला भेटत आहेत त्यांना मी हे सांगतोय की डायटिशियन म्हणजे फिमेल झाला एक डायटिशियन मध्ये तुम्ही MSc करून घ्या. डायटिशियन मध्ये MSc केल्याच्या नंतर द डायटिशियन्स आर ट्रीटेड लाईक अ डॉक्टर नावडेज. म्हणजे लाईक BSc झाल्याच्या नंतर तुम्ही डायटिशियन मध्ये MSc करून घ्या. दिस इज ऑल्सो, यू गाईज जस्ट नोट डाऊन व्हॉट आय एम सेइंग. लाईक आय होप सो. लाईक मला असं वाटतं की तुम्हाला काही प्रॉब्लेम जरी असेल, यू कॅन हॅव माय नंबर फ्रॉम मॅम अँड यू कॅन कॉल मी. तर तुम्ही डायटिशियन मध्ये MSc करू शकता. चांगली फील्ड आहे ती पण. नंतर मग तुम्ही जर तुम्हाला असं वाटत असेल की बाबा माझं BSc करून काही होत नाही, सो दिस इज नॉट द लाईक यू कॅन गो डायरेक्टली टू द मेडिकल फील्ड ऑल्सो. यू कॅन गो. सो लाईक
तुम्ही असा विचार करू नका की लाईक यार मी आताच बीएससी झाली आहे, मग बीएससी झाल्यावर आता परफ्युम टेक्नॉलॉजीमध्ये सर मला बोलत होते पण त्याच्यामध्ये तुम्ही त्याच्यामध्ये असा विचार करून जर गेलात ना तर प्रॉब्लेम होईल. तुम्ही बीएससी पण करू शकता त्यामध्ये, कारण आपल्याकडे एक 25 पर्यंत आहे ना आपल्या म्हणजे नॉर्मल जे आपण ज्या स्टँडर्ड मध्ये राहतोय आता जी कोण माझ्यासारखीच तुम्ही म्हणतात ती त्यांना 25 पर्यंत पॅरेंट्स विल हेल्प टू डोंट वरी. जरी तुम्हाला असं वाटलं की यार माझं बीएससी होऊन काही होत नाही तर मला मेडिकल फील्डमध्ये जायचं तर यू कॅन डू फिजिशियन असिस्टंट, you can do perfusion technology. These two fields are like growing very well. But perfusion technology मध्ये आता जे मी करतो त्याच्यामध्ये सॅच्युरेशन आलंय. त्यामुळे आय विल सजेस्ट यू गाईज की यू गो फॉर दिस थिंग फिजिशियन असिस्टंट, अदरवाइज यू गो फॉर दिस डायटिशियन थिंग. दिस बोथ द थिंग्स आर लाईक ग्रोईंग राईट नाव अँड यू आर मीन्स यू विल गेट गुड थिंग आउट ऑफ दॅट. परत तुम्ही ऐकू बीएससी येत झालात. नाहीये. हॅलो, मध्ये मध्ये आवाज कट होतोय. ओके मॅम, आता येतोय? हो. बीएससी झाल्याच्या नंतर तुम्ही स्पर्धा परीक्षा मीन्स लाईक फॉरेस्ट्रीसाठी जी स्पर्धा परीक्षा म्हणजे जे झुऑलॉजीमध्ये इंटरेस्टेड आहेत त्यांनी फॉरेस्ट्रीच्या एक्झाम्सची तयारी करायला चालू करा. म्हणजे लाईक तो प्रोसेस खूप मोठा असतो. म्हणजे लाईक तुम्ही एका वर्षामध्ये ते क्लिअर करू नाही शकत. इट विल टेक ॲटलिस्ट 4 to 5 years. पण त्या 5 वर्षाच्या नंतर तुम्ही फॉरेस्ट्री जर क्लिअर केलात तर तुम्हाला बऱ्यापैकी. माझं कसं झालं, माझं पुढचं सांगायचं राहिलंच माझं. मी MSc केल्याच्या नंतर मग मी सांगितलं तुम्हाला की लाईक मी परफ्युजन टेक्नॉलॉजी घेतलं. मग परफ्युजनच्या नंतर मग मी डिसाईड केलं की लाईक मला परफ्युजन तर करायचं आहे बट लाईक ह्याच्यामध्ये मला लाईफ नाही काढायचं आहे माझं. मीन्स लाईक दिस इज आय प्लॅन फॉर लाईक माय सेकंड ऑप्शन. यू हॅव टू कीप 2 ऑप्शन्स मीन्स लाईक टुडेज लाईफ बिकॉज यू कांट प्रेडिक्ट वॉट युअर लाईफ विल मीन्स लाईक डू. मीन्स लाईक काही होऊ शकतं. आता सध्याची कंडिशन बघताय तुम्ही लॉकडाऊनमध्ये लाईक many of the peoples are like at home and they are struggling for this means like they are earning, so like we have to keep some 2 options for us. So like मी असा विचार करून नाही केला होता की लाईक कधी कोविड होईल म्हणून. इट्स लाईक मी हे सांगतोय की लाईक आपल्याला काहीतरी करायसाठी आपल्याकडे कोणते तरी 2 ऑप्शन स्ट्रॉंग पाहिजे. तर मी परफ्युजन करत होतो बट साईड बाय साईड आय वॉज प्लॅनिंग फॉर दिस कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम मीन्स लाईक फॉरेस्ट्री. कारण माझं जे पॅशन आहे ते फॉरेस्ट्री आहे आणि मी अजूनही ते मी त्याच्यासाठी मग नंतर मग तुम्ही बिलीव्ह नाही करणार की लाईक ॲट द पिरियड ऑफ 2016 आय वॉज अर्निंग व्हेरी गुड. मीन्स लाईक आय वॉज अर्निंग मोर दॅन lakhs. बट देन ऑल्सो आय स्किप दिस थिंग अँड आय वेंट फॉर द फॉरेस्ट्री एक्झाम ऑफ UPSC. मी 1-1.5 वर्ष फील्डमधनं ब्रेक घेतला होता टू क्रॅक द एक्झाम. बट मी मेन्समध्ये जाऊन लटकलो बऱ्याच वेळा आणि मग माझं काही होऊ नाही शकलं. बट ते कसं असतं, प्रत्येकाचं कॅलिबर असतं. So you have to think something out of the track and you have to, if you have to do something for your passion, तो तुम्हाला काहीतरी करायचं असेल तर बट मेक अ प्लॅन बी ऑल्सो रेडी फॉर यू. अदरवाईज कसं आहे, तुम्हाला असं नको वाटायला, रिग्रेट नको वाटायला मी हे पण करते पण माझं म्हणजे माझं काहीतरी स्किप होऊन राहिलं, माझं लाईफ स्क्रू झालं याच्यामुळे. कारण जे आपलं पॅशन असतं ना ते नेहमी टफ असतं. त्यामुळे आपल्याला एक सेकंड ऑप्शन रेडी करून ठेवायला लागतो. आता समज तुम्ही पासआउट झालात, BSc पासआउट झालात किंवा MSc पासआउट झालात तर यू गो फॉर नेट एक्झाम. दॅट इज ऑल्सो गुड ऑप्शन. जर तू कोणती ना कोणती तरी एक्झाम तुम्ही क्लिअर करत राहणारच आहेत. जर असं होतं की ही नाही क्लिअर झाली तर दुसरी कोणती तरी क्लिअर करणार. पण जर तुम्ही आधीपासूनच हा विचार करायला चालू करणार की लाईक यार माझं काही आता होणार नाहीये तर मी MR बनेन नाहीतर मी असं करेन, मग ते काही वर्षाच्या नंतर आहे ना तुम्हाला खूप त्रास होणार त्या गोष्टीचा. कळलं का? छोटी मोठी का असे ना, तुम्हाला जर टीचिंग मध्ये इंटरेस्ट आहे तर तुम्ही सेट द्या, नेट द्या, ठीक आहे. जर तुम्हाला गव्हर्नमेंट थ्रू अशी वेकेन्सी हवी असेल फॉरेस्ट्रीमध्ये आणि तर तुम्ही ह्याच्यासाठी जा. कशासाठी? मी म्हणेन तुम्ही हे करा, MPSC मधनं फॉरेस्ट्री द्या. दॅट इज नॉट दॅट टफ, यू कॅन क्लिअर इट ऑफ. आणि त्याच्यामध्ये पण पोस्ट निघतात ACFच्या, असिस्टंट कन्झर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट. तर यू कॅन गो फॉर दॅट. इट इज ऑल्सो व्हेरी गुड ऑप्शन. जर तुम्हाला इंडियन फॉरेस्ट सर्व्हिसमध्ये डायरेक्ट येता येत नसेल तर तुम्ही त्याही एक्झाम देऊ शकता. दॅट इज ऑल्सो गुड ऑप्शन. त्याच्यानंतर मग टाटा सारखे इन्स्टिट्यूट आहेत, दे आर प्रोव्हाइडिंग आफ्टर BSc मेनी कोर्सेस आहेत. सायटोपॅथॉलॉजीमध्ये कोर्सेस निघतात, हिस्टोपॅथॉलॉजीमध्ये निघतात. त्याच्यानंतर पेट स्कॅनचे कोर्सेस असतात. पेट स्कॅनचा कोर्स तर खूप छान कोर्स आहे. त्याच्यामध्ये तुम्हाला जो आपण कॅन्सरसाठी जो फुल बॉडी चेकअप होतो त्याच्यासाठी ते शिकण्यासाठी पण दे गिव्ह यू स्टायपेंड. सो दॅट इज ऑल्सो गुड ऑप्शन.
means like after BSc if you are planning you can go for that also. Okay, after MSc also means like तुम्हाला आता वाटत असेल की like MSc तर माझं झालं, आता मी काय करणार, तर यू कॅन गो फॉर दिस इन्स्टिट्यूट्स लाईक मीन्स लाईक NIO मध्ये आहे, तिथे तुम्ही करिअर करू शकता. NIO ला वेळ लागेल, जे लोक विचार NIO थ्रू करतायत त्यांना वेळ लागेल, पण त्यांचं करिअर खूप छान होणार आहे. कारण काय तिकडे तुम्हाला जसं कसा डेटा कलेक्ट करायचा, आपलं कसं होतंय आपण बाय पेपर देत नाही, म्हणजे जे रिसर्च करून आपलं जे होत आहे ना ते तसं आपलं होत नाहीये स्टडीज, आपलं नुसतं आपण एक्झाम्स देतोय. बाय पेपर जर झालं ना तर तुम्हाला ते समजेल की म्हणजे आपल्याला काय करावं लागेल, म्हणजे आपल्याला डेटा कसा कलेक्ट करायचा आहे, काय कसं करायचं आहे. मग ते तुम्हाला तिकडे गेल्याच्या नंतर म्हणजे अशा मोठ्या इन्स्टिट्यूटला गेल्याच्या नंतर तुम्हाला समजेल की माझे पेपर झाले की मला किती फायदा होतोय, म्हणजे कोणते पेपर्स पाहिजे, नेचरमध्ये पेपर्स पाहिजे की कोणत्या दुसऱ्या जर्नलमध्ये पेपर पाहिजे. अशी काही मुलं आहेत की जे खूप म्हणजे खूप लांब पोहोचली आहेत, म्हणजे जी माझ्याबरोबरच होती JNIOला, पण ती आता बऱ्यापैकी खूप दूर गेली आहेत. म्हणजे पण ते कन्सिस्टन्सी त्यांनी ठेवली त्या फील्डमध्ये. एक तर तुमच्याकडे कन्सिस्टन्सी पाहिजे, जर कन्सिस्टन्सी नसेल तर तुम्ही सेकंड ऑप्शन बनवून ठेवा. जर तुम्हाला तुमची तयारी असेल की मी 10 वर्ष जरी झाली तरी मी स्ट्रगल करायला तयार आहे, तर यू बी कन्सिस्टंट. म्हणजे जर NIOला तुम्ही जाताय किंवा FSIला जाताय किंवा कोणत्या दुसऱ्या इन्स्टिट्यूटला जाताय, तुम्ही त्या तिथे राहून गेलात ना तर तुम्हाला तिथे बऱ्यापैकी चांगले ऑप्शन मिळणार की तुम्ही पुढे निघून जाल. ओके, आणि त्याच्यानंतर हे झालं आपलं म्हणजे आफ्टर MSc आपण काय करू शकतो. आणि माझ्या फील्डमध्ये आता जर सांगायचं झालं म्हणजे परफ्युजन बद्दल जर सांगायचं झालं तर बऱ्यापैकी चांगला स्कोप आहे परफ्युजन. तुम्ही परफ्युजनिस्ट ॲज अ परफ्युजनिस्ट म्हणून काम करताना तुम्हाला जे फील येईल ते म्हणजे लाईक आय कॅन एक्सप्लेन यू. आमच्याकडे म्हणजे वी हॅव द राईट टू अरेंज एवढंच आहे की आता सॅच्युरेशन वाटतंय, बट सुभाष आवाज सॉरी आवाज परत थोडासा कट होतो. हॅलो हॅलो, मॅम, ठीक आहे आता? हा हॅलो. ठीक आहे, हा हॅलो, ओके हा ओके. मी काय म्हणतोय की लाईक परफ्युजन म्हणजे माझ्या फील्डमध्ये बोलायचं झालं की लाईक इनिशियली आय डिड माय मीन्स जसं मी तुम्हाला सांगितलं की मी BSc MScच्या नंतर परफ्युजन KM मधनं केलं. तो मला मग मी ब्रेक घेतला होता 2016 मध्ये UPSC साठी. मग जेव्हा मी परत फील्डमध्ये आलो इट वॉज लाईक डिफिकल्टी फॉर मी टू गेट रिएब्झॉर्ब इन द फील्ड. सो लाईक कारण सॅच्युरेशन वाढलं होतं, मुलं वाढली आहेत आता फील्डमध्ये, त्यामुळे मी अब्रॉडसाठी ट्राय करत होतो. बट अब्रॉडसाठी ते बोलले की लाईक यू शुड परस्यू सम डिग्री. सो मग मी बोललो यार आता मी फसलो आता इथे. बट माझे कॉन्टॅक्ट्स होते, मीन्स लाईक मी जुने जे सर्जन होते मी ज्यांच्याबरोबर काम केलं होतं they like started calling me slowly. Again my contacts increased. Again Dr. DY Patil Hospital means like once the vacancy was there I was like attached with them. The surgeon was very much like trusting me, so he called me back once the vacancy reopened. So मी DY मध्ये परत रिजॉईन झालो. DY मध्येच मग मी लास्ट इयर MSc केली परफ्युजन टेक्नॉलॉजी मध्ये. सो लाईक दिस इज मीन्स लाईक सेकंड टाइम पोस्ट ग्रॅज्युएटेड. ओके. थँक्यू टू पालसे मॅडम. थँक्यू सर. सर फक्त पुढे जाण्याच्या आधी आम्हाला हे जाणून घ्यायला लागेल की कार्डियाक परफ्युजनिस्ट म्हणजे नक्की काय? आपण काय करतो जेव्हा आपण या प्रोफेशन मध्ये असतो आणि हे बघा, कशा कार्डियक पद्धतीने काम परफ्युजनिस्ट इज अ करतो? पर्सन हु इज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड विथ कार्डियक सर्जरी, but he is intimately involved with patient's vital function, which is blood. Whatever ओके. we do with the means we do with the blood. Okay, means like आपण पेशंटचं ब्लड जे SVC IVC थ्रू RA मध्ये जातं. हार्टमध्ये 4 चेंबर असतात, RA LA RV आणि LV. RA मध्ये आणि RV मध्ये डिऑक्सिजनेटेड ब्लड असतं जे आपण हार्ट पंप करतो लंग्स मध्ये, आणि जे लंग्स पंप करतात लंग्स मधनं जे परत LA मध्ये येतं, आणि LA थ्रू LV जे आपण आता सध्याच्या काळामध्ये जे जर कोणाच्या घरी जर हार्ट पेशंट असेल तर त्यांनाही माहिती असेल इजेक्शन फ्रॅक्शन हा जो एक प्रकार असतो, जो LVची जी कॉन्ट्रॅक्टिलिटी असते त्याला इजेक्शन फ्रॅक्शन बोलतात. तर LV पंप करतो ते बॅक टू द होल शॉर्ट बॉडी. फॉर्म नको वापरू सुभाष. लेफ्ट खूप वेंट्रिकल. छान, या मुलांना शॉर्ट फॉर्म नाही कळणार. ओके. I hope everybody remembers what is RA, right auricle, left auricle. Right atrium, left atrium, right ventricle, left ventricle. Okay. So the blood, deoxygenated blood comes into the right atrium through superior vena cava and inferior vena cava. So we take that blood into there is a device called oxygenator. It contains 3 parts: venous reservoir, oxygenator, heat exchanger.
So through that we take the blood into the this roller pumps, and we pump it back into the oxygenator where it get oxygenated. It is like very tough, you means like you guys to understand all this thing. You have to see the process on the net, then you will understand. Basically thinking is like we are taking blood, deoxygenated blood to us, and we are pumping back with the same flow which our body provides. मीन्स लाईक आपलं जसं नॉर्मल बॉडी पंप करतं ब्लड पूर्ण शरीराला, त्या सेम रेटनी वी डू द परफ्युजन. परफ्युजन मीन्स लाईक परफ्युजिंग द होल बॉडी. म्हणजे आपण जे आपलं हार्ट परफ्यूज करतं ब्लड पूर्ण बॉडीला, तसंच आम्ही आमच्याकडे फ्लो सेट करून आम्ही परफ्यूज करतो. वन्स द बायपास इज इनिशिएटेड, then we give some high potassium solution to the heart and we arrange the heart. It's like we have the Okay. right to arrange the heart. So like we have So to maintain some balance, some electrolyte balance for like during the surgery period. Until the surgery is done, we have to maintain that balance. Once the surgery is done, means like we again like we remove the this thing, maintain the balance and get the heart back. So this is how it okay. goes. सो बेसिकली ड्युरिंग द ऑपरेशन थिएटर मेंटेनिंग हार्ट चालू ठेवण्याचं काम आणि त्याचं ब्लड हाँ फ्लो बरोबर, व्यवस्थित ब्लड होतंय की फ्लो, नाही येस. ते फुल मेन्शन बॉडी करणं. परफ्युजन, फुल बॉडी फुल परफ्युजन. बॉडी परफ्युजन होतंय की नाही मेन्शन करणं. सो सर जसं तुम्ही सांगताय ऑब्व्हियसली वी नो की ऑपरेशन खूप डिफिकल्ट असतात. म्हणजे ऑब्व्हियसली यू आर ट्रीटिंग ऑन अ लिव्हिंग ह्युमन बिंग्स आणि त्यावेळेला ह्या सगळ्या गोष्टी मॅनेज करणं मशीन्सच्या सहाय्याने खूप डिफिकल्ट होतात. सो तुम्ही याबाबतचं ट्रेनिंग कसं घेतलं होतं? जसं तुम्ही म्हणालात तुम्ही MSc केलं परफ्युजनिस्ट मध्ये, म्हणजे दॅट Actually, इज युअर डबल डिग्री. initially I did my MSc from KM Hospital. Sorry, this my means my degree means a diploma from KM Hospital. Okay, and after तो KM मध्ये बऱ्यापैकी चांगला एक्सपोजर माझा झाला. त्याच्यानंतर मी सायन मध्ये 1 वर्ष इंटर्नशिप केली. 2011च्या नंतर 12 पर्यंत मी सायन मध्ये इंटर्नशिप केली. मग तिथे माझं बऱ्यापैकी काम झालं. आणि जे KM चे HOD होते, दे वर व्हेरी मीन्स लाईक त्यांच्याबरोबर माझं चांगलं हे होतं. मग त्यांनी मला समोरूनच त्यांच्या परफ्युजनिस्टला सांगितलं होतं की लाईक त्याला जर कधी बोलवता येत असेल तर बोलव. आणि त्यांनी दे स्टार्टेड पेइंग मी ऑल्सो. तर मी माझं सायन हॉस्पिटलचं माझं 3 वाजेपर्यंतचं काम संपून आय यूज टू वर्क विथ दॅम इन भायकला देर इज अ हॉस्पिटल कॉल बालाजी हॉस्पिटल. सो माझं बऱ्यापैकी एक्सपोजर चांगलं झालं होतं. आणि मी म्हणजे लाईक बाहेर पण जाऊन आलो, म्हणजे लाईक परफ्युजनिस्ट. ॲज अ परफ्युजनिस्ट आय वेंट टू इराक to do the cases and all. So that was a great thing for me. Means like from Mumbai part of view, I was the first one to go over there. So like it was a good experience for me. आणि काय नाही, मग चालू आहे. मग जसं मी तुम्हाला सांगितलं की लाईक माझं पॅशन होतं फॉरेस्ट. सो आय गॉन फॉर मीन्स लाईक माझं जे पॅशन होतं त्याच्यासाठी मी अभ्यास करत होतो. बट ते कसं फुल टाइम करून मला बघायचं होतं जर मी क्रॅक करू शकत होतो. पण नाही झालं माझ्याने ते, UPSC नाही झालं. बट आय नॉट स्टील गिवन अप गाईज. मीन्स मी हे सांगतो, आय एम स्टील ट्राईंग. बट ह्या 2 वर्षामध्ये आता नोटिफिकेशनच नाही आलंय फॉरेस्ट्रीचं. लास्ट इयर जे MPSCचं नोटिफिकेशन आलं होतं, माझं 2 मार्कासाठी फॉरेस्ट्री राहिलं. ठीक आहे. बट दिस इयर आय होप सो, लाईक आता नाही होणार तसं. आय विल गिव्ह माय 100%. लाईक पण मी तुम्हाला सांगेन की लाईक यू गाईज डू दिस. मीन्स लाईक इफ यू आर लाईक गिवन अप इन युअर लाईफ ना, म्हणजे लाईक MSc करून पण तुम्हाला वाटतं की काही नाही करू शकत आहे, दॅट इज नॉट अ थिंग. मीन्स लाईक बरेचसे ऑप्शन आहे. नको त्या गोष्टीमध्ये तुम्ही जर वेळ घालवताय, म्हणजे लाईक बँकिंगमध्ये जाणार आहात तर प्लीज नको जाऊ. कारण काय, आपण एकदा तरी स्वतःला जज करून बघायला पाहिजे. कळलं काय. नंतर कसं आहे, आपल्याकडे असं बोलतो यार आता संपलं माझं. मी लाईक ॲट द एज ऑफ 33 आय हॅड कम्प्लिटेड माय MSc. सो दॅट इज अ ग्रेट थिंग ना. तर काही असं होत नाही की आपण कधी स्वतःला कमी समजावं. लाईक यू शुड गो. अभ्यास करत Right. राहायला पाहिजे. अभ्यास करत राहायला पाहिजे. जर That's right, गिवअप right. केलात ना तर प्रॉब्लेम आहे लाईफमध्ये. Barabar. I would like to add something over here, Subhash. This is a very good message what you are giving it to our present students, because there are so many competitive exams for MPSC, UPSC. Forestry service is different, and you can surely crack that. That's a येस very मॅम. job. But our students don't want to give time and energy for that normally, because like you are taking admission for MSc, you have to give 1 full year to study that. Okay, येस you येस. have to give your entire time, energy, नाही and नाही, focus. आता म्हणजे MSc जी आता फर्स्ट इयर सेकंड इयरची मुलं आहेत त्यांना मी हे सांगेन की तुम्ही आतापासूनच जर MPSCचं किंवा फॉरेस्ट्रीचा अभ्यास करायला चालू केलात ना, तर तो सिनारिओ विल बी टोटल डिफरंट अँड युअर मेंटॅलिटी विल Different. चेंज Yes, डेफिनेटली. yes. बिकॉज Because I have seen many forest officers who have done BSc in physics.
येस येस They are forest officers, though they don't have background of. मॅम फक्त एका दिवसामध्ये आपलं लाईफ सडनली चेंज होऊन जाणार आहे, ते त्यांना समजायला पाहिजे, बस एवढंच. दे शुड स्टार्ट सर्चिंग फॉर. Subhash, येस if मॅम. you are, I feel you're doing extremely well in this profession. Are also happy in this profession. Yes, What yes. makes you divert so much? Means No, the ma'am. two professions are मॅम poles तुम्हाला apart. मॅम तुम्हाला माहिती नसेल, मी तुम्हाला एकदा भेटायला आलो होतो. म्हणजे ते आय मॅरिड व्हेरी अर्ली, बट दॅट टाइम मी तुम्हाला पत्रिका द्यायला आलो होतो, तेव्हा मी तुम्हाला सांगितलं होतं, मॅम मला PhD करायची आहे हो. तुम्ही मला बोलात, अरे आता हे सोड सगळं आणि तुझ्या करिअरकडे लक्ष दे. मॅम काही गोष्टी जात नाही तो मनातनं, त्या घर करून राहतात. ते जोपर्यंत होणार नाही तोपर्यंत कदाचित मला असं वाटत नाही. होणार. Forestry was his dream. So I'm sure you will follow your dream. मला तुला, I am not encouraging you, I am asking No, you why such diverse fields. मॅम मला बेसिकली मी आधीपासून मॅम त्याच्यामध्ये माझं पॅशन आहे. सो लाईक आय होप की लाईक आय डोंट नो की आय विल क्रॅक इट ऑर नॉट, बट आय विल गिव्ह माय 100% टू डू दॅट. एनी हाऊ आय एम डुईंग वेल इन दिस. I wish you all the best, but one more thing I want to ask you. Yes, ma'am. If you are going to weigh in terms of your salary package, and if your salary package as an heart perfusion is more, okay, and now with 2 children, what would you select? मॅम जसं तुम्ही बोलताय ना, जर फॉरेस्टला आलं ना तरी पण सॅलरी इज नॉट दॅट बॅड. मीन्स लाईक जर मुलांना माहिती नसेल ना तर मी सांगतो, सॅलरी इज नॉट दॅट बॅड गाईज, बिकॉज द स्केल इज इन्क्रीजिंग. म्हणजे लाईक कमिशन जसे वाढत आहेत, तर यू विल गेट अ गुड सॅलरी इन फ्युचर. मीन्स लाईक you will earn a good salary, you will get means whatever the passion is there, you will mean like you will No, Subhash, I am asking you, supposing your current salary is 2 lakhs, and Yes. if you are going to get a package of 1 lakh, will you take up forestry or will you stick to this yeah profession? ma'am, I will definitely go for it because like मी तुम्हाला सांगितलं ना, ज्या गोष्टीसाठी एवढं म्हणजे जीव चाललाय, तर मी ऑब्विसली त्याचं ते फॉरेस्ट्री हे त्याचं स्वप्न आहे, त्यामुळे पैसे तिकडे कमी मिळाले तरी आय थिंक सुभाष वॉन्ट्स टू गो इन फॉरेस्ट. Okay, all the best, Subhash. Okay, I Rajkumari. guess, yeah, ma'am. I guess, Shubham, do you have any questions? येस मॅम. हॅलो, आवाज येतोय? हो, आवाज येतोय. प्लीज गो अहेड. सर, माझा तुमच्यासाठी असा क्वेश्चन आहे की जेव्हा तुम्ही शिकत होतात किंवा डिग्री अचीव्ह करत होतात, सो त्यावेळी असे अनेक डिसपॉइंटमेंट असे तुमच्या आयुष्यात आले असतील, तर त्याबद्दल तुम्ही काय सांगाल की तुम्ही कसं स्ट्रगल करून पुढे गेलात किंवा त्या गोष्टींना मागे ठेवून हे बघ शुभम, कसं आहे माहितीये काय, म्हणजे ऍक्च्युली बेसिकली कसं आहे माहितीये काय, BSc पर्यंत येईपर्यंत आहे ना काय करायचं हेच माहिती नव्हतं. आता तरी तुम्ही बऱ्यापैकी म्हणजे हे जे काही मॅडमनी आणि हे जे चालू केलंय ना, त्यावेळेला आमच्या वेळेला येत होती म्हणजे अशी मुलं भेटायला, बट वी वर लाईक व्हेरी नॉटी पीपल. लाईक म्हणजे नुसतं नॉस्टॅल्जिया, बाकी काही नाही. म्हणजे मस्ती करायची, वर्कआउट करायचं जिम मध्ये जाऊन, परत मग संध्याकाळी मित्रांना भेटायचं, परत मग कॉलेजला दुसऱ्या दिवशी येऊन टंगळवंगळ करायचं. हेच चालायचं, असं काही नव्हतं एवढं. पण तुम्ही खूप हुशार आहात. म्हणजे लाईक ह्या गोष्टी तुम्हाला जर तुमच्यापर्यंत ह्या गोष्टी पोहोचतायत तर तुम्ही एवढा विचार नको करू. म्हणजे आता बघ, मी जसं बऱ्याचशा गोष्टींबद्दल मी तुला सांगितलं, तो तुमच्याकडे बराच वेळ आहे. म्हणजे आता तू सपोज जर BSc करत असशील तर तू ह्या सगळ्या गोष्टींचा एकदा आढावा घे. म्हणजे जे काही केलंयस, म्हणजे जे पूर्वी जे काही, म्हणजे तुझ्या आयुष्याचं पुनरावलोकन करण्याची काही गरज नाहीये की माझं असं झालं आणि माझं तसं झालं. लेफ्ट इट. म्हणजे जे काही झालंय ते, इफ यू आर प्लॅनिंग फॉर समथिंग लाईक ह्यूज इन युअर लाईफ ना, देन स्टार्ट थिंकिंग ऑफ दॅट. म्हणजे जर काही तुला असं वाटत असेल का मला प्रोफेसर बनायचं आहे, मला वैशाली मॅडमला बघून किंवा पानसे मॅडमला बघून त्यांच्यासारखं बनायचंय, तर यू स्टार्ट प्रिपेअरिंग फॉर नेट फ्रॉम नाव ओनली. का त्याच्यासाठी काय लागतंय, आता बऱ्यापैकी म्हणजे मटेरियल अवेलेबल होत आहे, तर यू स्टार्ट डुईंग दॅट. इफ यू आर प्लॅनिंग फॉर MSc और PhD इन समथिंग, तो लाईक कोणता सब्जेक्ट घ्यायचा आहे, मला कशावर फोकस करायचा आहे, तर यू स्टार्ट डुईंग दॅट. ओके, जर तुला मी जसं बोललो की लाईक तुला फॉरेस्टमध्ये जायचं आहे किंवा तुला कोणती तरी गव्हर्नमेंटची एक्झाम क्लिअर करायची, तर यू स्टार्ट डुईंग दॅट इयर ओनली, बिकॉज दिस इज द राईट पिरियड. आता जो वेळ आहे ना, म्हणजे लाईक आता तुमच्यामध्ये जे हे असतं ना, काय बोलतात ना, म्हणजे लाईक लात मारेन आणि पाणी काढेन अशा काहीतरी गोष्टी असतात ना, त्या सगळ्या तुमच्यामध्ये आत्ताच आहेत रे. म्हणजे ते तुम्ही बिंदास, तुम्ही असं काही विचारच नाही करायचा की मला नाही जमणार आहे. आता सगळंच जमणार आहे रे, पण ते जे 4-5 वर्षाच्या नंतर नाही जमणार आहे, लक्षात ठेव.
आणि आता बीएससी झाल्याच्या नंतर बाहेर पडल्यावरती असं वाटेल तुला यार मी बीएससी उगाच केली, तर दॅट इज नॉट द थिंग. मग तुला दुसरं वाटत असेल ना, तू इमिजिएटली गो फॉर दॅट अँड यू डू दॅट. ओके, असं नको विचार करू आता मी बीएससीला 3 वर्ष घातली, परत मी पुढे जाऊन परत अरे याच्यासाठी 3 वर्ष का घालू. जर तुला 100% माहिती आहे की ह्याच्यामधनं मला स्कोप मिळणार आहे, तर यू स्टॉप थिंकिंग ऑफ एनिथिंग अँड यू गो फॉर दॅट. ओके मित्रा, जर माझं असं होतं की लाईक आय वॉज अर्निंग 1.5 lakh इन द इयर 2016. ओके, अँड आय सडनली लेफ्ट दॅट थिंग अँड आय वेंट टू दिस थिंग. मीन्स लाईक माझं युपीएससी कडे जायचं होतं. मी जेव्हा बॅक टू पॅव्हलियन आलो ना, त्यावेळेस दॅट टाइम इट वॉज लाईक आय वॉज अर्निंग 30,000 व्हेन आय वॉज बॅक. म्हणजे किती Yeah. मोठा लॉस होता, म्हणजे 3-4 पट मी मागे आलो होतो. बट आपल्यामध्ये ते असायला पाहिजे, ते कुठेतरी आपण आपल्यामध्ये शोधून काढायचं की बाबा मला करायचं तर करायचंय, मग काही मग मी बाकी नाही येणार आहे. कळलं का? बरोबर. परिस्थिती सगळ्यांचीच असते. That is so much risk which you had taken, Subhash. When you had mentioned that you will be doing competitive exams आणि 2016 मध्ये 1,00,000-1.5 लाख रुपये उत्पन्न हे खूप मोठं उत्पन्न होतं अजूनही. या आता तर ते सोडण्याची रिस्क ही मला वाटतं फार कमी लोक घेऊ शकतात. नाही मॅम, मी तेच सांगतोय. मी म्हणजे हा. सांगायच्या मागे आणि आकडेवारी सांगायच्या मागे हेच उद्देश होता की लाईक हो. म्हणजे तुम्ही असं घाबरून चालणार नाही. जर तुम्हाला काही करायचं असेल मोठं, तर लाईक यू हॅव टू थिंक ऑफ दॅट. मीन्स लाईक म्हणजे मी आता जसं तुम्हाला मी बोललो की लाईक तुला जर बीएससी करून जर नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी किंवा अशा क्षेत्रामध्ये जर तुला पुढे जायचं आहे, तुला काय करायचंय शुभम? तुला काय करायचंय? माझा प्रश्न आहे सर तुला. मला प्रोफेसर व्हायचं आहे. म्हणजे सर ऍक्च्युली 2-3 बोलतात ना, एक ऑप्शन ए ऑप्शन बी असं आहे. तर त्यामुळे सर अजून तरी कन्फ्यूज आहे. पण एक आहे की फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आणि सेकंड प्रोफेसर. ओके, मग तू नेटचं प्रिपरेशन चालू करून दे, म्हणजे सो दॅट यू विल गेट झुऑलॉजीचं बऱ्यापैकी तुला नॉलेज येईल. समजलं काय? ओव्हरऑल तुला नॉलेज येईल झुऑलॉजीचं. आणि मग तू साईड बाय साईड तू कॉम्पिटेटिव्ह एक्झामची पण प्रिपरेशन स्टार्ट करून दे, म्हणजे तुला दोन्ही पण इक्वली फेस करता येईल. तू आता बीएससी झालंस की एमएससी झालंय? आता टीवायला जाईल मी. जाशील टीवायला. ओके, व्हेरी गुड. मग तू टीवायला जाशील ना, त्यावेळेला तू असं विचार करूनच टीवाय करायला चालू कर, कारण टीवाय मध्ये 6 महिन्यापर्यंत तुम्ही लाईक व्हेरी रिलॅक्स. ड्युरिंग दॅट पिरियड आहे ना, यू स्टार्ट स्टडिंग इन दॅट वे, यू मेक युअर नोट्स इन दॅट वे की लाईक तुला नेटसाठी युजफुल ठरतील त्या नोट्स. कळलं? नेटसाठी बऱ्यापैकी आपलं जे सिलेबस आहे ना, नेटसाठी मस्त आहे. म्हणजे जे काही आहे ते मस्त आहे सिलेबस. तर तुम्ही बीएससीच आणि यूज होतं पुढे. असं नाही की बाबा खूप जास्त विचारलं जातं, असं काही नाहीये. बेसिक मध्येच प्रॉब्लेम होतो सगळ्यांचा. बेसिक ज्या गोष्टी लागतात, फिजिक्स केमिस्ट्री पण बऱ्यापैकी तुमचं थोडं बहुत तरी असलं पाहिजे त्याच्यावरती कमांड, तर ते पण तू बघू शकतोस. कळलं का? म्हणजे जे तुला त्यावेळेला नाही बाहेर पडल्यावरती जे तुला डिफिकल्टी येणार आहेत, तर तू आतापासून प्लॅन करायला चालू कर शुभम. कळलं? म्हणजे ओव्हरऑल 2 गोष्टी आहेत ना, तू विचार करतोस की प्रोफेसर तरी नाही तर फॉरेस्ट्री तरी, तर त्या दोघांचं सिलेबस घेऊन ठेवतो तुझ्या समोर. आणि मग त्यांचं तू विचार कर की मग मला कोणत्या गोष्टी आता सध्या माझ्या सिलेबस थ्रू कव्हर होतील आणि ज्या मला नाही होणार आहेत त्या मला कशा चालू करायच्या आहेत करायचं. आपल्याला वी हॅव टू प्लॅन. कळलं का? म्हणजे ते बोलतात ना, वी फेल टू प्लॅन अँड ऑल, तसं सगळं तसं काही व्हायला नाही पाहिजे. थँक्यू सर. येस. Yes, I guess Chaitali. Yeah. Chaitali, you are not audible. Hello? नाही, आवाज नाही येते बाळा तुझा. तर सुभाष, मी घरी पण पोहोचले कॉलेज मधनं. चेतली, रिमूव्ह युअर हेडफोन. सो नो ट्रॅफिक. आज तुम्हाला ट्रॅफिक लागलं नाहीये म्हणून तुम्ही पटकन. ओके, टिल चैताली can connect. Chaitali, are you connected? Okay, please go ahead, So you can Chaitali. ask. माझा असा क्वेश्चन होता की अलॉंग विथ डुईंग दिस परफेक्शनिस्ट कोर्स आपण असं दुसरं अजून काय शिकू शकतो त्यासोबत? म्हणजे मे बी सर, सॉरी टू इंटरप्ट इन बिटवीन. मी याच प्रश्नामध्ये थोडंसं ऍड करेन की आता
परफेक्शनिस्ट बद्दल तुम्ही सांगताय किंवा बाकीच्या फील्ड बद्दल सांगताय, तर आता जे स्टुडंट्स अंडर ग्रॅज्युएशन आणि पोस्ट ग्रॅज्युएशन करतात, सो त्यांनी अजून वेगवेगळ्या कोणत्या स्किल्स अक्वायर ते करू शकतात अभ्यासाबरोबरच, की ज्याच्याने त्यांचा पुढे करिअरमध्ये त्यांना फायदा होऊ शकतो? हे बघा कसं आहे, आपण जर फुल टाइमर कोर्स करतोय कोणताही, बरोबर, आता तुम्ही फुल टाइम MSc BSc करताय, तर यू कांट गो फॉर एनी फुल टाइम अदर कोर्सेस. ओके, बरोबर ना. तर मग लाईक तुम्ही त्यावेळेला तुम्ही म्हणजे जसं मी शुभमला बोललो की लाईक कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम आहेत किंवा नेट आहे, सेट आहे, त्याचं प्रिपरेशनचं तुम्ही स्टार्ट करू शकता. कारण नेट सेट देऊन पण तुम्ही नंतर मग तुम्हाला प्रॉब्लेम नाही होणार ह्याच्यासाठी. कशासाठी बोलतोय की तुम्हाला नंतर मग PhD साठी प्रॉब्लेम नाही होणार, किंवा तुम्हाला एखादी फेलोची पोस्ट मिळाली ना, तरी बऱ्यापैकी तुमचं लाईफ एकदम स्टेबिलाईज होईल. तुम्ही लाईफमध्ये फोकस व्हाल की तुम्हाला काय करायचंय. असं गरज नाहीये की बाबा शुभमला प्रोफेसर बनायचंय तर शुभमनी ते चांगलं निवडलंय आणि मला नाही बनायचं तर मी कशाला नेट देऊ. पण नेट देऊन तुम्ही एक फेलो बनू शकता आणि रिसर्चमध्ये बऱ्यापैकी स्कोप आहे. तुम्हाला माहिती नसेल तर तुम्ही एकदा त्या सगळ्या गोष्टीचा पण विचार करा. म्हणजे रिसर्चमध्ये तुम्ही काय करू शकता. PhD करताना तुम्हाला स्टायपेंड पण मिळतो. जर नेट आहात तर तुम्हाला स्टायपेंड मिळतो आणि तुम्ही पुढे चांगलं ह्या करिअरमध्येच तुम्ही पुढे ग्रो होऊ शकता पुढे. ठीक आहे, चांगल्या इन्स्टिट्यूटमध्ये मिळून जाणार जर तुम्ही PhD पर्यंत जर तुम्हाला मिळत असेल तर. नेट क्लिअर केल्यानंतर PhD करताना तुम्ही दुसरं काही करू नाही शकत. म्हणजे लाईक तुम्ही जसं बोलता, जर आता जसं राजकुमारी मॅडमनी विचारलं की लाईक BSc करताना मी म्हणजे किंवा पोस्ट ग्रॅज्युएट करताना मी परफ्युजन टेक्नॉलॉजी आणि त्या सगळ्या गोष्टी नाही होणार. सो लाईक यू शुड नॉट थिंक इन दॅट वे. नॉट ॲज अ कम्प्लीट कोर्स, पण समजा जसं तुम्ही NIO बद्दल सांगितलं किंवा त्याच्यावरती तुम्ही एका रिसर्च प्रोजेक्टमध्ये काम करत होतात, सो जेव्हा सुट्टीचा वेळ असतो किंवा अपार्ट फ्रॉम आवर वर्किंग आवर्स काही छोट्या मोठ्या ऍक्टिव्हिटीज ते करू शकतात का? म्हणजे अगदीच पूर्ण डिग्री शक्य नाही होणार, पण छोट्या मोठ्या ऍक्टिव्हिटीज काही करू शकले तर? हा, तर तुम्ही जर पार्ट टाइम MBA आणि असतं हेल्थ मॅनेजमेंटमध्ये आणि त्या MBA ला आणि तुम्ही जाऊ शकता. त्याच्यामध्ये पण बऱ्याच आहे. पण कसं आहे बघा, मी तुम्हाला एक सांगतो की जे पार्ट टाइम कोर्स असतात ना, त्यांचा ग्रोथ पण तेवढाच म्हणजे आपला. त्यामुळे पार्ट टाइम कोर्स करून आहे ना आपण काही एवढं ग्रो नाही करू शकत. समजलं ना. तुम्हाला असं वाटत असेल ना, तर तुम्ही ट्राय करून बघा. कोणताही पार्ट टाइम कोर्स करा आणि ज्या वेळेला त्याच फील्डमध्ये तुम्ही कॉम्पिटिशन करायला भेटणार ना तुम्हाला लोक, ती जी फुल टाइमर आहेत ना, दे विल ग्रो फास्टर देन यू. कारण ते लोक तुमच्याकडे बघताना पण त्याच, भले यू हॅव अ गुड नॉलेज, यू हॅव गुड स्किल ऑफ दॅट, देन ऑल्सो पीपल विल थिंक की लाईक यार इसको आगे बढ़ाने से पहले दे विल स्टार्ट थिंकिंग ऑफ यू. ओके, त्यामुळे पार्ट टाइम फक्त तुम्ही कोणत्याही गोष्टीची स्टडी करू शकता, पण तुम्ही हे नाही करू शकत की लाईक पार्ट टाइम कोणता दुसरा कोर्स करून हे करू नाही शकत. म्हणजे असं मला वाटतं. ठीक आहे, फुल टाइम डिग्री तुम्हाला पॉसिबलच नाही होणार. एका टायमाला 2 डिग्री कोणतेच इन्स्टिट्यूट तुम्हाला प्रोव्हाइड नाही करणार. अँड इफ दे आर गिव्हिंग देन इट विल बी समथिंग फेक थिंग. ओके, बिकॉज यू हॅव टू सबमिट ऑल युअर डॉक्युमेंट्स अँड ऑल. ठीक आहे ना. काही तर आपण प्रॉपर चॅनल थ्रू जायचं. शॉर्टकट्स वापरले ना तर बॅक टू पॅव्हलियन अगेन. शॉर्टकट्स विल नेव्हर हेल्प यू. यू हॅव टू डू स्ट्रगल. सगळीकडे स्ट्रगल आहे. स्ट्रगल शिवाय काही नाही होणार आहे. Okay, sir. Thank you. Chaitali? Yeah. Yes, sir. Hello. You have any questions? Hello? Yeah. Yeah. So I want to ask that as a perfectionist, how much working hours you do? 48 तास पण काम करतो कारण मला पैसे खूप मिळतात ग. झोपतच नाही मी. ऍक्च्युली इज इट लाईक दॅट सुभाष? एका वेळेला ऑपरेशन किती वेळ चालतं? म्हणजे ऑपरेशन नॉर्मली चालतं 4 तास 3 तास स्पीडवर आहे सर्जनच्या. पण आता हे जे इक्मो जो प्रकार चालू आहे कोविड मध्ये, तो इन कोविड वी आर लाईक अर्निंग ऑल्सो व्हेरी गुड अँड वी आर वर्किंग लाईक हेल. इट्स लाईक 20 hours ड्युटी, लाईक 30 hours ड्युटी. So at a time there is only one perfectionist or you have a team of? Actually, in COVID now there's a thing called ECMO. Means the patient is sorry, please repeat. ECMO, extracorporeal membrane oxygenation. ECMO, ECMO. Okay. The patient not coming out, means like from ventilators, means this COVID. Put them on ECMO machine. Okay. So those patients may take 30 days, 2 months, 50 days, whatever the period is, unless the lungs get improved. But we can't give the guarantee
ki like the patient's lung will improve, but the ECMO thing is keeping those patients alive unless and until they get a lung transplant, or means their lung will get recovered. Okay, it's like a bridge to transplant, ECMO. For this thing, the means the 24/7 perfusion is required. Okay. Oh. So I had never heard about this. this is something like, something new. new. This probably Corona has given us shocks, negative shocks at various levels, but also maybe this is a way to new opportunities also. Yes. We must say that. Okay. Okay. You have So many new options are there for your students, and really I should congratulate zoology department because they are exposing you to so many different you can say careers in life. You're getting a real-time experience from our alumni, and just to convey you that the alumni are earning very well and are posted very well, and still they are also struggling to achieve greater things and achieve their dreams. More basically is you should achieve what you dream. Like you always, if you listen to Abdul Kalam, he'll say what you dream in the night is not dream, but what you want to really achieve, that is your dream. You should run after that dream. True, very true. Yes. Yes, Chaitali, go ahead. Hello, so I have a question. Yes. Yes, in perfusionist core, which is the difficult part? It means like the thing is very difficult. Means like perfusion is very difficult. Means like if you are not well versed with it, means like if you didn't have सुभाष आवाज थोडा कट होतोय. आवाज कट होतोय. हॅलो, आता येतोय मॅम? आता येतोय मॅम? हा येतोय. तर मला काय सांगायचं की लाईक फील्ड खूप डिफिकल्ट आहे, असं काही नाही कोणता इझी पार्ट आहे म्हणून. कारण आपली एक चूक म्हणजे सुरुवातीला जरी आपण परफ्युजन चालू करायच्या वेळेला पण आपण चूक करू शकतो, मधल्या काळामध्ये पण चूक करू शकतो. तर असं मी तुला सांगू नाही शकत की डिफिकल्ट पार्ट कोणता आहे. याच्यामध्ये डिफिकल्ट पार्ट हाच आहे की आपल्याकडनं जर एअर गेली, म्हणजे एअर असते ना, हवा असते, ती जर पंप मधनं जर आपण पेशंटला दिली, थोडी जरी गेली, तर पेशंट विल गेट ब्रेन डेड. ओके, अँड त्याचं ऑपरेशन कसंही होऊ दे, ही विल नॉट सर्वाइव्ह. समजलं? Yes, sir. Thank you. So much risk ना. Yes. So much risk. चुकीला मागणी नाही, टेन्शनचा जॉब आहे. So I think you need to be very much sound and relaxed when you are doing your job. I remember. हा, म्हणजे मला असं आठवतं, इफ यू डोंट माइंड, आय नो इट्स टू पर्सनल, पण सुभाष तर खूप पटकन चिडणारा असा होता. त्याला पटकन राग पण यायचा. म्हणजे बिंग अ परफ्युजनिस्ट, आय थिंक यू मस्ट हॅव कंट्रोल दॅट ऑल्सो. अगं वैशाली मॅडम, त्याला तशी बायको मिळाली आहे जी त्याला कंट्रोल करणारी आहे. या, सो 3 cheers फॉर सुवर्णा. सुवर्ण, तू आहेस का तिकडे? जरा ये जरा. नाही, सुवर्ण नाहीये मॅम, इथे नाहीये का? पण मला आठवतं की तेव्हा तुला खूप पटकन राग यायचा आणि परफ्युजनिस्टचं कधी नाही झालं. एक्सकर्शन मधले सुवर्ण आणखीन सुभाष चांगले आठवतात. ओके. Shubham, you have any questions? येस सर, जेव्हा आपण शिकत असतो किंवा आपण काही गोष्टी डिसाईड केल्या की आता मला करिअरमध्ये हे करायचं आहे, पण प्रत्येकाचं मन असं चंचल असतं. तर आपण काही नवीन गोष्टी बघितल्यावर आपल्याला असं वाटतं की आता आपण तिकडे जावं, अजून एक नवीन गोष्ट समोर आली की आपल्याला असं वाटतं तिकडे जावं. तर त्याबद्दल काय बोलाल तुम्ही? नाही, म्हणजे असं सगळ्यांचं, तुझंच नाहीये रे, असं सगळ्यांचं, सगळे एक्सप्रेस नाही करत, एवढं वेगळी गोष्ट आहे. सगळ्यांचं सेम असतं, कळलं का? आपल्याला प्रत्येकाला ग्रो करायचंय, लवकर ग्रो करायचंय, बरोबर. मी म्हणजे ते सांगत आलो की लाईक आपल्यामध्ये जर ती भावना नसेल ना, म्हणजे ती फिलिंग नसेल ना, तर लाईक आपण काही नाही करू शकत. वी शुड हॅव दॅट जेलस फिलिंग की लाईक अरे माझा मित्र पुढे चाललाय तर मी नाही जाऊ शकणार का? तर जसं तसं नसेल तर आपण काहीच नाही करू शकणार. यू शुड हॅव दॅट. पण एवढंच विचार करायचं जाण्यापूर्वी की लाईक त्याच्यासाठी मी बनलोय का, म्हणजे त्याच्यासाठी मला जमतंय का, मला करायला जमेल का. ओके,
तर थोडासा विचार करायचा त्याचा आणि त्याच्याबद्दल थोडीशी माहिती घ्यायची. आता तुम्हाला आता तुमच्याकडे ती वेळ आहे. तू SYला आहेस बरोबर, पासआउट होऊन आता TYला जाशील, तर तुझ्याकडे तो वेळ आहे आता शुभम. म्हणजे तू विचार करू शकतो त्या गोष्टीचा, म्हणजे मी काय करू शकेन पुढे, जर मी ह्याच्यामध्ये गेलो तर काय करता येईल, त्याच्यामध्ये गेलो तर काय करता येईल. आता तुम्ही तो रिग्रेट करू नका की लाईक यार मी डॉक्टर बनू नाही शकलो, मी इंजिनियर बनू नाही शकलो. आणि मी तर हे पण सांगेन, जर तुला आता वाटत जरी असेल ना की मी नाही बनू शकलो आणि मला बनायचं आहे, तर यू गिव्ह अप विथ दिस अँड स्टार्ट स्टडिंग फॉर नीट. ओके, जर तुला आता जर असं वाटत असेल काय मला डॉक्टर बनायचंय, मला इंजिनियर बनायचंय, तर तू म्हणजे जर, आणि मी तुला हे पण सांगेन की तो प्रवास जो आहे, नुसतं डॉक्टर बनणं सोपं नाहीये. तो जो प्रवास जो आहे तो 10 वर्षाचा प्रवास आहे मिनिमम. जर तुला तो 10 वर्षाचा प्रवास जमत असेल तर तू आता हे सोडून पण जाऊ शकतो. आता 2च वर्ष झाली आहेत ना, अजून तुझ्याकडे बरीच वर्ष आहेत आयुष्याची, कळलं का? त्यामुळे तू तेही करू शकतोस. असं तुला इंजिनियर बनायचं आहे तर तुझ्याकडे अजून 5-6 वर्ष तुला द्यावी लागेल त्या फील्डसाठी. ओके, त्यामुळे तुला जे करायचंय ना ते तुला डिसाईड करायचंय. आता आपण झुऑलॉजी बद्दल बोलतोय, तर मी झुऑलॉजीच सांगेन तुला की लाईक मला झुऑलॉजी बद्दल काय वाटतं आणि मी त्याच्याशी काय एवढा रिलेट आहे स्वतःला. मी तुला काय बोललो आता थोड्या वेळापूर्वी की लाईक मला अजून मी गिव्हअप नाही केलंय, मला फॉरेस्ट्री करायचंय. मॅडम मला म्हणाल्या की पैशाची आमिष तर जग आपल्याला दाखवतच राहतं रे. आज मला एवढे भेटतात तर उद्या मला तेवढे भेटतील, मला उद्या अब्रॉडला जायचं, ह्याच फील्डमध्ये अजून काम करायचंय. जर माझं हे नाही झालं तर मी ते करेन, पण मी माझ्याकडे ऑप्शन तर बनवून ठेवलाय ना काहीतरी माझ्या पोटासाठी. तर तो इम्पॉर्टंट आहे. तुम्हाला एक ऑप्शन बनवावं लागेल, कारण दिस वर्ल्ड इज लाईक व्हेरी कॉम्पिटेटिव्ह वर्ल्ड. यू कॅन गेट आउट ॲट एनी टाइम. तुम्ही कधीही बाहेर पडू शकता, काही माहिती नाही आपल्याला ना. आपल्याला कलिग्स तसे भेटतील, आपण ज्या ठिकाणी जातो तिथे बऱ्याचसं पॉलिटिक्स चालेल, काय चालेल, आपण त्याच्यामध्ये फिट नाही बसणार. सो लाईक यू हॅव टू लाईक कोप अप विथ दिस थिंग, की मला तुझं माइंड कसं स्ट्रॉंग ठेवायचं. आत्ताच तू स्टेबल झालास, मग तुला पुढे स्टेबल व्हायला जास्त वेळ लागणार नाही. लाईक असा विचार कर मला काय करता येईल आता. म्हणजे मला जर मी आता परफ्युजन बद्दल बोललोय, तर मी तुला सांगेन की परफ्युजन मध्ये जर तुला यायचं झालं तर तुला BSc करून यावं लागेल परफ्युजन मध्ये. तो अगेन यू हॅव टू स्पेंड 3 years. सो तुझी तयारी पाहिजे ती मनाची की मला करायला काही प्रॉब्लेम नाहीये ते, कळलं का? समजलं. जर तुला फिजिशियन असिस्टंट करायचंय, म्हणजे ज्यांना पण आता डॉक्टर सारखं आपण ट्रीट केलं जातं, त्यांना पण 3 years तुला ती डिग्री घ्यावी लागेल. त्याच्यानंतर तुला ते करता येईल, कळलं का? परत तुला आता जर MSc इन डायटिशियन करायचंय, ते पण चांगलं ऑप्शन आहे. बऱ्याचशा नवीन हेल्थ रिलेटेड हेल्थ मॅनेजमेंट मला फोन आला होता याच्यासाठी, हेल्थ मॅनेजमेंटसाठी. तर हेल्थ मॅनेजमेंट इज ऑल्सो गुड ऑप्शन. पण ते डायलिसिस पण करू शकतो. काय मॅम, काय म्हणाल त्याला मॅम? म्हटलं हिंदुजाने डायलिसिस वरचा पण कोर्स चालू केलेला आहे. डायलिसिस आणि आहे ना, मग तेच ना, म्हणजे ते RIT म्हणून आहे रे, म्हणजे त्यामध्ये पण बरेच टॉपिक. आवाज नाही येते सुभाष. रेनल थेरपिस्ट म्हणून आहे ना. ओके. परत रेडिओलॉजीचे पण बरेच कोर्सेस आहेत, त्यांना पण अब्रॉडला चांगल्या बऱ्यापैकी हे आहेत रेडिओलॉजी. परत त्याच्यानंतर मग त्यासाठी पण अब्रॉडला चांगला स्कोप आहे. बट तुझा आवाज ब्रेक होतोय सुभाष. हॅलो, ब्रेक होतोय. आता येतोय मॅम? ठीक, मी नेटवर्क मध्येच आहे. ओके ओके, आता येतोय आवाज. मी म्हणालो की लाईक म्हणजे कॅथलॅब टेक्निशियन मध्ये पण बऱ्यापैकी चांगला स्कोप आहे, म्हणजे अब्रॉडला जायसारखं आहे. तिकडेही करून पुढे स्कोप मिळू शकतो मुलांना, तेही करू शकतात. ओके, थँक्यू सो मच सर. आय गेस आपण आता क्विकली क्वेश्चन आन्सर राऊंड कडे जाऊ शकतो. बाकी बरेच स्टुडंट्स आहेत ज्यांना काही क्वेश्चन्स असतील. हा चालेल ना. सो स्टुडंट्स, यू कॅन अनम्यूट युअरसेल्फ अँड आस्क. स्नेहा हॅज अ गुड question in the chat box. Sneha, is it possible for you to unmute? Sneha, are you there? Okay, I guess Tila nahi jama. So she cannot. Yeah. Yes, ma'am. So basically, sir, the question is की जर आपल्याला कार्डियक परफ्युजनिस्ट व्हायचं असेल तर त्यासाठी क्वालिफिकेशन, कोणत्या क्वालिफिकेशनची गरज आहे, काय करावं लागेल? आता आफ्टर 12th फी स्ट्रक्चर बद्दल कोणीतरी विचारत होता. तर फी स्ट्रक्चर बद्दल विचारायचं झालं तर जर आपल्याला
म्हणजे आता काही वर्षापूर्वी सीईटी चालू होती केएम मधनं, केएम जे नायर मध्ये सीईटी चालू होती. सीईटी थ्रू ते लोक स्टुडंट पिक करत होते. म्हणजे जे डेंटलला जाऊ नाही शकत होते ते लोक ह्याला जात होते, परफ्युजनला जात होते, कॅथलॅब टेक्निशियनला जात होते, रेस्पिरेटरी टेक्नॉलॉजिस्ट म्हणून आहेत त्याच्यासाठी जात होते, डायलिसिस साठी जात होते. असे बऱ्याचशा फील्ड आहेत. ओके, तर त्याच्यासाठी जात होते. तर त्याच्यासाठी आफ्टर 12 तुम्ही सीईटी देऊन पण त्या याच्यामध्ये डायरेक्टली जाऊ शकता आणि बीएससी करू म्हणजे त्याच्यामध्ये हे करू शकता. ओके, पण डिप्लोमा करून यू विल नॉट ग्रो गाईज. मला जे सांगायचंय ते तुम्ही समजून घ्या. डिप्लोमा करून यू आर नॉट गोइंग टू ग्रो दॅट मच. मीन्स लाईक आता इंडियामध्ये इट इज पॉसिबल. इंडियामध्ये लाईक यू कॅन ग्रो मीन्स लाईक आफ्टर डुईंग बीएससी यू कॅन डू डिप्लोमा इन कॅथलॅब टेक्निशियन, डायलिसिस. त्याच्यामध्ये तुम्ही हे करू शकता. म्हणजे तुम्हाला जे बऱ्यापैकी चांगली सॅलरी होऊन जाईल तुमची, 30-35 तुम्हाला सॅलरी होऊन जाईल. त्या कोर्सेससाठी पण तुम्हाला एवढ्या जास्त प्रमाणामध्ये फीज नाही भरावी लागणार. 50-60 हजार रुपये ठीक आहे, रिझनेबल फी असेल असं. ओके सर ओके दॅट थँक्यू सो मच. पहिला क्वेश्चन की क्वालिफिकेशनची कोणत्या क्वालिफिकेशनची गरज आहे म्हणजे बीएससी करून झाल्यावरती बीएससी किंवा करून एमएससी करून झाल्यावरती झाल्यावरती? बेसिकली तुम्ही केलात तर मग चालेल. म्हणजे जर कोर्सेस केलात तरी चालेल. बीएससी करून झाल्यावरती कोर्सेस केलात तरी चालेल. सो बीएससी झाल्यावर एमएससी कार्डियाक परफ्युजनिस्ट साठी ते अप्लाय करू शकतात? नाही करू शकत. ओके, सो त्यासाठी त्यांना कोणती प्रोसेस करावी लागेल? त्याच्यासाठी त्यांना बीएससी परत परफ्युजन मध्ये करावी लागेल. ओके ओके ओके, थँक्यू सर. जर कोणत्या इन्स्टिट्यूट मध्ये 2 इयर्सचा परफ्युजनचा कोर्स चालू आहे, अजूनही चालू असेल तर ते तिकडनं करू शकतात. आणि असं नाही की इंडियामध्ये, मी सांगतो इंडियामध्ये डिप्लोमा परफ्युजनसाठी अवेलेबल आहे, अजूनही आहे. पण तो तुम्हाला फाइंड आउट करायला लागेल. जिथे डिप्लोमा अवेलेबल होता म्हणजे केएम मध्ये होता तो तिथनं काढला गेलाय. बाहेर आउट ऑफ महाराष्ट्र जर चालू असेल तर आय विल फाइंड आउट अँड आय विल लेट यू नो गाईज की कुठे होतोय डिप्लोमा 2 इयर्ससाठी किंवा याच्यासाठी. आणि तो डिप्लोमा करून नंतर मग तुम्हाला एमएससी करता येईल का, म्हणजे जॉब करता करता. जर तसं होत असेल तर यू कॅन गो इन दॅट वे ऑल्सो. Okay, because I did the same. Na, I can't go for BSc and all again. I did Yes. because that time the thing was ki like तुम्ही BSc करा आणि there was a diploma from KM Hospital and मग नंतर मग institutes म्हणजे like universities like DY Patil were allowing to do MSc. So like I did my MSc from there because abroad ला जायसाठी they were asking for like at least 2 to 3 years of learning experience. So I was not having that. I was having working experience, but learning experience was like hardly 1 year. म्हणजे 1 वर्षाचाच डिप्लोमा होता केएम मधनं. मग आमच्या वेळेला ते ठीक होतं. पण आता जरी मी विदाउट डिग्री जर मी जायचा प्रयत्न केला असता तर मला नाही झालं असतं. सो दॅट्स वाय आय परस्यूड द डिग्री. आणि द डिग्री वॉज व्हेरी कॉस्टली गाईज. लाईक इट कॉस्ट मी अराउंड 2 लाख रुपीज. आणि आता तर त्याची अजून महाग झाली आहे प्राइस. इट इज कॉस्टिंग अराउंड 5 लाख रुपीज. सो इट इज टफ. So but diploma is not that tough. After this, for surviving in India by being a perfusionist, you can go for a diploma also. I will let you know which institutes are providing diploma. So and I will contact ma'am and I will forward the information to ma'am. Okay, Sure, that will be really helpful, sir. Thank you so much. yes. Students, any other questions from your side? Ma'am, can I? Yes, Shriya, please go ahead. Yeah, sir, I wanted to ask. So BSc आता मी माझं TY BSc मी एक्झाम दिली आता दिस इयर. Okay. सो आता जर मला परफ्युजन टेक्नॉलॉजी करायची सो आय हॅव टू गो बॅक अगेन, म्हणजे मी पुन्हा 3 इयर्स परफ्युजन टेक्नॉलॉजी करणार. हे बघ श्रेया, मी तुला काय सांगेन, जर तू मोठा विचार करतेस तुझ्या आयुष्याचा, म्हणजे तुला इथेच नाही राहायचंय, इंडियामध्ये नाही राहायचंय. ओके, म्हणजे तुला म्हणजे खूप जास्त ग्रो करायचं, तर यू गो फॉर बीएससी. इफ यू आर थिंकिंग लाईक बीइंग इन इंडिया इज अ बेटर ऑप्शन, so you can do the diploma also. I will search for this and I will let you know, Shreya. ओके. अँड सर मग आता पुन्हा जर मी बीएससी केलं तर माझी एलिजिबिलिटी 12च्या बेसिस वरती चेक करणार की नाही, ग्रॅज्युएशन बेसिस? कशाला तसं काही नाही होणार. 12च्या बेसवरती चेक करणारच ऑब्व्हियसली. 12thला तुझं एमएससी आहे, बीएससी आहे, जे काही आहे त्याच्यावरच चेक करून तुला हे केलं जाणार. आणि प्रायव्हेट इन्स्टिट्यूट्स प्रोव्हाइड करतायत आजकाल. त्यामुळे जर तुला गव्हर्नमेंट मध्ये करायचं असेल तर तुला सीईटी द्यावी लागेल. समजलं ना श्रेया? हो सर. ओके. जर तुला केएम मधनं करायचं असेल तर त्यांचा क्रायटेरिया असेल ना वेगळा, बिकॉज दे आर हार्डली टेकिंग 5 to 6 स्टुडंट्स, बट प्रायव्हेट इन्स्टिट्यूट्स दे आर टेकिंग 10-20 स्टुडंट्स.
exposure is low, but like the means like education point of view, you can get that education from there also, but you have to pay more, like 1 lakh rupees a year you have to pay. Okay, thank you, sir. Thank you so much, sir. I guess there are no more questions from student side and the chat box. If you have any questions, please let us know. आणि सरांनीही आपल्याला सांगितलेलं आहे की काही questions असतील तरी ते पुढेही आपल्याला मदत करतील, आपल्या contact मध्ये राहतील म्हणून. So I guess we can conclude our interaction session over here. Yes. Yeah. Thank you so much, Subhas sir, for sharing such wonderful experiences about your field and how you had been moving to multiple areas of the field in science. It is definitely going to help our students. Thank you, Rajkumari madam. Thank you, Shubham and Chaitali, for such a wonderful interactive session with the alumni over the zoology kata. I now request Rajkumari madam to propose the vote of thanks. Thank you, Suprita ma'am. First and foremost, thank you so much to Subhas sir. Frankly speaking, how being a healthcare professionalist is in the career कसं वाटतं, काय आहे आणि आत्ताच्या घडीला कोणकोणत्या नवीन नवीन गोष्टी चालू आहेत, जसं तुम्ही मेन्शन केलं की नवीन एक टेक्नॉलॉजी आलेली आहे आणि एक्मो दॅट थिंग. सो ऑल ऑफ दोज थिंग्स वर हेल्पफुल आणि स्टुडंट्सना पुढेही गरज Okay. Students na पुढेही गरज लागली तर obviously you will be there. So thank you so much for being here and sharing your knowledge, time and experience with us. I also like to thank Shubham and Chaitali for being here with us and asking and helping us out with the interaction part on a very short things. I'd like to thank majorly for Panse Madam, our principal. Thank you so much because every time we have her support to go ahead with different programs and these are helpful for our students. Obviously, the organizing committee, Vaishali Madam, Head of the Department, Rishikesh Sir, Harshada Ma'am and Suprita Ma'am, we all are here to organize the thing and without all of your help, we couldn't be able to continue further. Last but not the least, all the students for being here and asking your questions proactively. Thank you so much, everyone. Yes. तो आज का कट्टा और उसके गपशप को यही समाप्त करते हुए जल्दी मिलेंगे हम सब अगले कट्टे पर. Till then, stay tuned, stay connected, stay home, stay safe. And before saying a goodbye, can everyone just switch on their cameras and we can have a group photo, please? Yeah, sure. Yes. All students are requested to sit on the camera Yes. and we can have photo. Who is going to click? I will take it, ma'am. Okay. Okay, so here. So okay, 3, 2, Yes. 1, go. Thank you, everyone. Please, camera is off. Thank you. Yes, yes. Yes. No, mine is on. Okay, thank you so much, everyone. Prita, Vaishali ka camera. Ma'am, चालू आहे वैशाली I am, ma'am. I am. Thank you so आहे. much for being here and sharing sharing your profession so nicely to the students. Thank you. Thank you, ma'am. And most welcome to MD College anytime. Yes, ma'am. Yeah, and all the best to follow your dream. If we can be of help तुझ्या फॉरेस्ट एक्झामच्या प्रिपरेशन साठी आमच्याकडून काही मदत होणार असेल तर नक्की सांग. We will try to provide. Okay. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Thank you, everyone. Students, you can give the meeting. I have a lecture. Yeah.